हॅलो. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. Let's take a fast look on the previous quiz, that is on photosynthesis. Okay, some questions are here that will be discussed in this session. That first is Rubisco gave the clear name for the Rubisco. Okay, Rubisco is a common name for the enzyme that is utilized in a C3 cycle. Okay, it is the first CO2 acceptor in a C3 cycle. Then what is meant by Rubisco? Anyone? That is an enzyme. Rubisco means it is a ribulose biphosphate or ribulose 1,3 biphosphate. That is a Rubisco. It is also known as a oxygenase enzyme. Okay. तुम्हाला लिहून घ्यायचं असेल तर लिहून घ्या तुम्ही. It is also known as a oxygenase enzyme. Okay. Then next one is a why we call cell autoreplicative for the chloroplast. तो ऑटोरेप्लिकेटिव्ह का म्हणतो आपण क्लोरोप्लास्ट किंवा मायटोकॉन्ड्रिया? बिकॉज दे हॅव अ their own DNA material. Okay, that's why we call them autoreplicative or self autoreplicative. Okay, means the same word आहे तो. तर त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट और मायटोकॉन्ड्रिया have their chloroplast. That's why we call it autoreplicative organelle. Okay, त्याला म्हणतात ऑटोरेप्लिकेटिव्ह ऑर्गॅनेल. तर दॅट डीएनए वी कॉल्ड इट क्लोरोप्लास्ट डीएनए और mitochondrial DNA. Okay. Then third one is a which type of ribosome present in chloroplast? That ribosome, we know that the ribosome are two types. Okay, that is one is 80s ribosome and 70s ribosome. Then all prokaryotic nucleus have a 70s ribosome as well as chloroplast or mitochondria like organelles also have a 70s type ribosome. याच्यामध्ये कोणता टाइप आन्सर काय आहे? 70s ribosome. Because evolutionary ancestry of the chloroplast or mitochondria is from the prokaryotes. Okay, that's why they have the 70s type ribosome. And then nucleus of the eukaryotic cell have which type of ribosomes? Sorry, nucleus ne all cell eukaryotic cell have which type of ribosomes in their cytoplasm? कोणत्या टाईपचे सायटोप्लाझम मध्ये कोणत्या टाईपचे रायबोझोम्स असतात युकॅरियोटिक सेलच्या? 80s टाईप. ओके. साइट ऑफ बिलो रिएक्शन. आता तुम्हाला फोटोसिंथेसिस मध्ये डिफरंट सिरीज ऑफ रिडक्शन और ऑक्सिडेशन रिएक्शन्स और डिफरंट आयसोमेरिझम्स रिएक्शन होत असतात. तर ऑर्गॅनेलच्या डिफरंट पार्ट्स वरती वी नो दॅट द क्लोरोप्लास्ट इज अ organelle that carried out the whole entire system of photosynthesis. Okay, but that's why different reactions are happen on a different parts of that organelle. Okay, तर क्वेश्चन समजून घ्या आधी. साइट ऑफ रिएक्शन कोणते आहेत त्याच्यामध्ये? नॉन सायकलिक फोटोसिंथेसिस किंवा नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ओके, दॅट इज अ नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन प्लांट्स. त्याच्यामध्ये हे कुठं होत असतं? non-cyclic photophosphorylation, that is happen in a grana or membrane of the grana. Okay, because chlorophyll is essential for the photophosphorylation. Photophosphorylation means we use the photon energy for making a ATP. Okay, that's why we called it photophosphorylation. That happen in the grana or membrane of the grana. That grana is a part of the chloroplast. Okay, then next one is light reaction. Site of the light reaction. The light reaction ची site कोण आहे? आता we know that the light reaction and dark reaction. तर light reaction काय होत? Light reaction मध्ये photolysis of water and their oxidation and reduction of that electrons. Okay, what we can use water and light energy in the light reaction. So that's why we call it a light reaction. That light reaction is happen in grana. Okay, this is also the site of reaction is grana.
समजतंय का तुम्हाला? हॅलो, इझी आहे, समजत असेल तुम्हाला. Then next one is a dark reaction. Okay, we know that next carbon assimilation or carbon dioxide assimilation is happen in a which part? Dark reaction. Okay, that dark reaction happen in a stroma of the plastid or chloroplast. Okay, then Kelvin cycle uh, in the C4 plants. आता ह्या क्वेश्चन कडे नीट लक्ष द्या. Kelvin cycle in C4 plants. We know that the C4 plants have the two types of chloroplast in different cells. Okay, means one cell uh, have that is mesophyll cell. Mesophyll, 1 minute. इन C4 सायकल मध्ये माहिती आहे आपल्याला क्रॅन्झ अनाटॉमी असते. क्रॅन्झ अनाटॉमी डोळ्यासमोर घ्या, तर क्रॅन्झ अनाटॉमी मध्ये तुम्हाला दिसतंय की मिझोफिल टिश्यू इज अ फर्स्ट ऍक्सेप्टर ऑफ द CO2. ओके, तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट कॉन्टॅक्ट होतो CO2 चा मिझोफिल टिश्यू बरोबर. तर मिझोफिल टिश्यू हॅव अ ग्रॅनल chloroplast and then next bundle sheath the cells have a granule chloroplast. तर that first cycle, तर फर्स्ट सायकल आहे C4 प्लांट मध्ये, त्याच्यामध्ये केल्विन सायकल हे ऍबसेंट असतं. पीईपी हा पीईपी कार्बोक्सिलेज हे फर्स्ट CO2 ऍक्सेप्टर असतो इन म्युझोफिल टिश्यू and that transfer into the bundle sheath cells. Okay, that CO2 transfer into the bundle sheath cells and that utilize in Kelvin cycle. That's why site of reaction of the Kelvin cycle in C4 plants. ठीक आहे, तर साइट ऑफ रिएक्शन इन C4 प्लांट्स मध्ये कुठे असेल तुमचे, जे हे असेल काय म्हणतात आपण बंडलशीत क्लोरोप्लास्ट असतील, त्या बंडलशीत क्लोरोप्लास्ट मध्ये साइट ऑफ रिएक्शन आहे, मीन्स स्ट्रोमा ऑफ द बंडलशीत क्लोरोप्लास्ट. Then next one is a photosynthesis of photolysis of the water. तर photolysis of water तुम्हाला माहिती आहे की वॉटर मॉलिक्यूलचं ब्रेक होतं इन प्रेझेन्स ऑफ द लाईट. ओके, दिस इज द photolysis of water. हायड्रोजन्स अँड हायड्रोक्सिल आयन्सचं ब्रेकिंग होतं, वॉटर मॉलिक्यूलचं ब्रेकिंग होतं इंटू द हायड्रोजन अँड हायड्रोक्सिल आयन. तर त्याच्यामध्ये फोटोलायसिस ऑफ वॉटर म्हणतो. तर ते कुठं होतं? इन जिथं नॉन सायकलिक तुमचं फोटोफॉस्फोरिलेशन होतं तिथंच प्लांट्समध्ये, म्हणजे इट इज अ फोटोलायसिस ऑफ वॉटर इज ऑल्सो हॅपन इन अ ग्रॅना. ओके, देन रिव्हर्शन ऑफ ग्लायकोलिसिस. तर रिव्हर्शन ऑफ ग्लायकोलिसिस ही पेज आहे, तर जनरली ही हॅपन होतं स्ट्रोमामध्ये बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द केल्विन सायकल. तर केल्विन सायकलमध्ये रिव्हर्शन ऑफ ग्लायकोसिस होत असतं, मीन्स जिथं तुमचं ATP आणि NADPH टू यूज करून आपण ग्लुकोज मॉलिक्यूल बनवतो, त्या ग्लुकोज मॉलिक्यूललाच आपण काय म्हणतो, रिव्हर्शन ऑफ ग्लायकोलिसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज color of the below pigments and categorize them into essentiality. Okay, आता we know first we cover the color. the chlorophyll pigment ए पिगमेंट आहे, ठीक आहे. क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट आहे त्याचा कलर कोणी सांगू शकतं का, कोणता कलर आहे? हॅलो, Bluish sir. यस. ओके, आणि सेकंड क्लोरोफिल बी. Greenish. Okay, and then xanthophyll Yellow. and carotene is Orange. okay. These are the colors of the pigments. Then one chlorophyll A is a essential pigment, and that remaining three are the accessory pigments. Okay, they remaining three are help for the trap the photon energy and that harvested photon energy move towards the reaction center, that is chlorophyll A. Okay, तर क्लोरोफिल ए कडे सगळं ती फोटॉन एनर्जी किंवा ती क्वांटम एनर्जी आहे ती गोळा करून देण्याचं काम कोण करत असतं? ते ऍक्सेसरी पिगमेंट्स करत असतात. ओके, इन प्लांट्स जनरली ते फोर pigments present in abundantly, but different pigments like pigment Z, pigment D also present in the plants. Okay, 7 ते 8 प्रकारचे पिगमेंट्स प्रेझेंट असतात, असंही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट वन इज एक्सपांड द विपवायर. तर विजिबल स्पेक्ट्रम जो आहे, तर विजिबल स्पेक्ट्रम मध्ये तुमचे 7 डिफरंट कलर्स आहेत.
ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये हे डिफरंट कलर्स लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये कोणी सांगू शकतं काय डिफरंट कलर कोणकोणते आहे UVR मध्ये? yellow, indigo, blue, blue, green, green, हम्म, violet, हम्म. orange आणि red. orange, red. Okay, these are the colors. The next one is a maximum rate of action spectrum color for the photosynthesis. म्हणजे ऍक्शन स्पेक्ट्रम जो आहे, आता ऍक्शन स्पेक्ट्रम कशाला म्हणतो आपण? हे जे कलर्स आहेत 7, त्यालाच आपण ऍक्शन स्पेक्ट्रम म्हणतो. ठीक आहे. तर त्या ऍक्शन स्पेक्ट्रमचे जे कलर्स आहेत त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तुमचं कोणत्या कलर स्पेक्ट्रम मध्ये होत असतं? एक आहे ब्ल्यू आणि एक आहे रेड. ठीक आहे. दोघंही याच्यामध्ये समथिंग सिमिलर होत असतं फोटोसिंथेसिस त्या वेव्हलेंथ मध्ये, बट मॅक्झिमम जर आपण कंपॅरिझन केलं तर थोडं मॅक्झिमम हे रेड कलर मध्ये होत असतं. ठीक आहे. जर कंटिन्युअस तुम्ही मोनोक्रोमॅटिक लाईट जर दिलं रेड कलरचं, तर एक पिरियड ऑफ टाइम नंतर त्याचं फोटोसिंथेसिस कमी होतं. ठीक आहे. मीन्स असं नाही की कंटिन्युअसली मग रेडच लाईट आपण बंबार्डिंग करू शकतो तर फोटोसिंथेसिस जास्त होईल, तसं नसतं. फक्त त्या वेव्हलेंथचं असतं, ते वेव्हलेंथ जे असते ते वेव्हलेंथचं याच्यामध्ये नॅनोमीटर मध्ये ते फोटोसिंथेसिस जास्त होत असतं. पण जर तुम्ही ते मोनोक्रोमॅटिक लाईट जर बंबार्डिंग कंटिन्युअस चालू ठेवले तर ते परत हॅम्पर करतं फोटोसिंथेसिस. त्याला रेड ड्रॉप असं म्हणतात आपण. ओके. त्या कंटिन्युअसली मोनोक्रोमॅटिक लाईट जर आपण यूज केलं आणि त्याच्यामुळे फोटोसिंथेसिस रिड्यूस झालं तर त्याला रेड ड्रॉप म्हणतो आपण. ठीक आहे. एवढं लक्षात ठेवा. नंतर देन नेक्स्ट वन इज CO2 is the source of oxygen in photosynthesis. True or false? Tell me. CO2 is a source of oxygen in photosynthesis. This sentence False. false आहे. False, sir. Okay, because Hill's experiment of isotopes. Okay, तर हिल्स रिएक्शन मध्ये फोटोलिसिस वॉटर केलं होतं, त्यामध्ये हिल्सने डिफरंट ऑक्सिजन 18 और ऑक्सिजन 16 आयसोटोप्स यूज केले होते. दॅट आयसोटोप्स सजेस्ट दॅट द प्रेझेन्स ऑफ O2 is come from the water. Okay, not from the CO2. Then next is the only green stem carried out the why green stem carried out the photosynthesis? It is simple, that is green stem have the chlorophyll pigment, that's why they carried out the photosynthesis. Okay, maybe different parts, calyx, or may some flowers have the pigments at initial stage that also carried out the photosynthesis. This is a science. Then water has ultimate source of the electron. True or false? This is a true. Okay, because ultimately protons come from the water. Okay, photolysis of water is happen, that's why ultimately that basic ground state electron comes from the water. Okay, थोडा डीप क्वेश्चन आहे तरी पण लक्षात घ्या तुम्ही त्याच्यामध्ये काय म्हणायचं. नंतर देन फोटोसिंथेसिस इज मॅक्झिमम इन ग्रीन लाईट. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, because green light get deflected due to the uh, because same color present on leaves due to the chlorophyll, that's why that monochromatic light get deflected into the atmosphere. Plants store food in the form of glycogen. काय रे, फॉल्स आहे का ट्रू आहे? False. फॉल्स आहे, बिकॉज False. True. प्लांट स्टोअर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. Correct. स्टार्च मध्ये स्टोअर करत असतात, म्हणजे ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन स्टार्च मध्ये होत असतं. आणि ग्लायकोजन्स, दिस इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द animals. And then fungi also has a source of food in the form of glycogen. Then range of visible spectrum of electromagnetic radiation. ओके, तर आपण बऱ्याच वेळेस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये विजिबल स्पेक्ट्रमची रेंज काय आहे? मे बी 300 to 700 आहे. काही बुक्स मध्ये 350 100 to 750 100 नॅनोमीटर. ठीक आहे, लक्षात घ्या नॅनोमीटर, तिथं NM आहे. कधी कधी काय होतं, एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतो तेव्हा ऑप्शन दिलेले असतात तुम्हाला, कधी कधी 700 आणि 300, तर दिसलं तर तुम्ही लगेच टिक करतात, पण नेक्स्ट युनिट पण बघायचं असतं. दिस इज नॅनोमीटर आहे का, अँगस्ट्रॉम आहे का, MM आहे. ठीक आहे, ते लक्षात घ्यायचं.
The next one is a grana is a green in color. Why? Because grana has a chlorophylls. That's why they are green in color. Means maximum amount of chlorophyll A and chlorophyll B is present in a grana. Means a single unit, we call it thylakoid. Thylakoid membrane has a maximum number of chlorophyll A and chlorophyll B pigments. That's why they become a green in color. Then enlist the photosynthetic prokaryotes. The prokaryotes, that bacteria or it may be algae that carried out the photosynthesis. It is here the green sulfur bacteria or purple sulfur bacteria or some photosynthetic bacteria. Also, we call it a prokaryotes, and blue green algae or cyanobacteria. These are the prokaryotes, ओके, दॅट कॅरी आउट द फोटोसिंथेसिस. आणि जे प्रोकॅरियोट मध्ये फोटोसिंथेसिस होतं त्यांच्यामध्ये ही सायकलिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रेझेंट असतं. तो पण एक क्वेश्चन लक्षात असू दे. त्यांच्यामध्ये सायकलिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रेझेंट असतं. आणि ऑल प्लांट्स जे आहेत आपले युकॅरियोटिक त्यांच्यामध्ये नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मेजरली प्रेझेंट असतं. ऍक्च्युअली तेच होत असतं. नंतर CO2 कॉन्सन्ट्रेशन इन ppm इन ॲटमॉस्फिअर ॲट प्रेझेंट टाइम किती आहे सांगा बरं. CO2 कॉन्सन्ट्रेशन मी बऱ्याच वेळेस सांगितलंय तुम्हाला न्यूटन सायकल 382 ppm. ऍट प्रेझेंट देर इज अ 400 ppm. ओके, तुमच्या ऑप्शन मध्ये जर समजा 400 ppm आलं तर 400 ppm लिहा. जर ऑप्शन मध्ये नसलंच 400 ppm तर 300 ppm तुम्ही लिहू शकता. ठीक आहे. रोल ऑफ द झायलेम, एनीवन? transport Water of conducting tissue. water. Water conducting tissue. Transportation of the water. Then stroma lamellae present in a cell cytoplasm. True or false? This is a false statement because stroma lamellae present in a chloroplast. Okay, chloroplast matrix किंवा chloroplast मध्ये stroma lamellae present असतात. Because stroma lamellae has a organelle part of organelle that joins the grana. Okay, ग्रॅनाला जॉईन करण्यासाठी एक ब्रिडिजिंग असतं. ते ब्रिडिजिंगलाच आपण स्ट्रोमा लॅमेली म्हणतो. दिस इज प्रेझेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट और मॅट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, नॉट इन द सेल साइटोप्लाज्म. Okay. Next one is expand the OA or PEP. Anyone? Oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid. And phosphoenol pyruvate. So phosphoenol pyruvic acid. Okay. Oxaloacetic acid is a first stable compound formed in a C4 cycle, and it is and first carbon assimilator किंवा carbon acceptor in a C4 cycle, that is PEP. Okay. Then next one is a granum is a stalk of thylakoid. True or false? This is a True. True, sir. true. Okay. Then give the formula of chlorophyll A. फॉर्म्युला सांगा बरं. तर माझ्या पण लक्षात फक्त टाकलाय तो क्वेश्चन, बघावा लागेल मला. तुम्ही बघून घ्या तो क्वेश्चन. हा, फॉर्म्युला माझ्या लक्षात नाही आता. क्लोरोफिलचा फॉर्म्युला बघून घ्या. CHONMD. ठीक आहे. विच एलिमेंट इज प्रेझेंट इन सेंटर ऑफ पॉर्फिरिन हेड. दॅट पॉर्फिरिन हेड मध्ये कोणता एलिमेंट प्रेझेंट असतं इन द सेंटर? दॅट इज अ मॅग्नेशियम. Magnesium. क्लोरोफिल ए किंवा क्लोरोफिल बी चं तुम्ही स्ट्रक्चर जर बघितलं त्याच्यामध्ये पॉर्फिरिन हेड, दॅट इज अरोमॅटिक हेड प्रेझेंट असतं आणि एक लॉंग चेन हायड्रोकार्बन चेन प्रेझेंट असते, त्याला आपण फायटोल टेल म्हणत असतो. ठीक आहे. दॅट इज हायड्रोकार्बन प्रेझेंट इन अ डायजेस्ट टेल, दॅट इज अ फायटोल टेल. हे क्वेश्चन विचारले जातात, लक्षात असू दे. नंतर नेक्स्ट वन इज अ नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेझेंट इन अ ATP मॉलिक्यूल, दॅट इज अ 3 groups of phosphate present in a ATP molecule, and ADP molecule have the 2 groups of phosphate molecule. Okay. And what happen when the phosphorylation happen? The oxidative phosphorylation किंवा तुमचं फोटोफॉस्फोरिलेशन जेव्हा होत असतं त्यावेळेस ATP यूज करून आपण तेव्हा त्याची एनर्जी यूज करत असतो. त्यावेळेस ATP जेव्हा यूज करतो आपण तर त्याचं कन्वर्जन होत असतं
एडीपी अँड आयपी मध्ये होत असतं. ठीक आहे, मीन्स वन फॉस्फेट ग्रुप जो असतो तो लॉस करतो आपण, त्याची एनर्जी यूज करत असतो, त्याच्यामध्ये मग एडीपी अँड आयपी तयार होत असतो. तर एडीपी इज अ ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट अँड दॅट आयपी इज अ इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट. ओके, नेक्स्ट वन इज अ एक्सपांड द एनएडीपी. Nicotinamide adenine trinucleonate. Okay, that is the long form of the NADP, and that NADP is a reducing high maximum reducing system present in a non-cyclic non-cyclic photophosphorylation मध्ये हा फायनल रिड्युसिंग एजंट आहे, किंवा दॅट प्रोटॉन ऍक्सेप्टर आहे. फायनल प्रोटॉन ऍक्सेप्टर हा एनएडीपी आहे इथं, आणि तुमचा रेस्पिरेशन मध्ये एनएडी आहे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हा NADPH2 नंतर NADPH2 तयार होता याचा, आणि तिथं NADH2 तयार होतं. इथं लक्षात असू दे तुम्हाला रेस्पिरेशन आणि फोटोसिंथेसिस मध्ये काय डिफरन्स. नंतर नेक्स्ट वन इज अ फोटोफॉस्फोरिलेशन is the light independent reaction. That is a false statement, because photophosphorylation is totally depend on the light. Then which is acts as a catalyst in photolysis of water. That is the correct answer is a manganese. Okay, manganese किंवा क्लोरीन जे आहेत, मॅग्नीज अँड क्लोरीन हे कॅटलिस्ट म्हणून यूज होतात इन अ फोटोलिसिस ऑफ वॉटर. The next one is a Hill's reaction, means this is a photolysis of water. Hill's reaction ला आपण काय म्हणतो, photolysis of water. And then Blackman's reaction uh, means Blackman's reaction means dark reaction. ठीक आहे, because he was the discoverer of that reaction. The next one is a photosynthesis endothermic process. Why the photosynthesis is endothermic process? Because they utilize the photon energy or quantum energy that present in a space or visible spectrum of the electromagnetic radiation. That's why we call it the endothermic reaction. And respiration is a exothermic reaction, and then photosynthesis also is a anabolic reaction. Okay, first stable compound in C4 cycle, that is oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is a first 4 carbon stable compound present in a C4 cycle. That is present. That reaction takes place in a mesophyll cells of the C4 plant. That is trans anatomy मध्ये जे mesophyll cells असतात, spongy mesophyll cells त्यांच्यामध्ये होत असतात. Then second CO2 acceptor in a C4 plant. That सेकंड, आता लक्षात घ्या क्रॅन्स anatomy मध्ये की तुमचं दोन टाईपचे सेल्स प्रेझेंट असतात. एक स्पॉन्जी सेल्स असतात, आणि नंतर दुसरे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स असतात. फर्स्ट त्याचं एन्काउंटर ऑफ द CO2 फर्स्ट हॅपन इन अ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, अँड देन सेकंड एन्काउंटर ऑफ द CO2 हॅपन इन अ बंडल चिथ सेल्स. ओके, जे सेल्स वस्क्युलर टिश्यूच्या आजूबाजूला असतात. ओके, नेकलेस पॅटर्न जो असतो त्या बंडलचे सेल्स असतात, त्यांच्यामध्ये हा सेकंड CO2 ऍक्सेप्टर असतो. तर मग सेकंड CO2 ऍक्सेप्टर कोण आहे त्याच्यामध्ये? Hibisco. Hibisco, because Kelvin cycle is happen in a that case. फर्स्ट CO2 ऍक्सेप्टर आहे हा तुमचा PEP कार्बोक्सिलेज हा फर्स्ट CO2 ऍक्सेप्टर आहे. देन इनलिस्ट C4 अँड C3 प्लांट्स. तर C4 प्लांट्स आणि C3 प्लांट तुम्हाला इनलिस्ट करायचे आहेत. त्याच्यामध्ये व्हीट असेल, राईस असेल किंवा ऑल ट्रीज जे आहेत ते C3 प्लांट्स आहेत, आणि शुगर केन असेल किंवा Sorghum. सॉर्गम असेल, नंतर Maize. मेज असेल, तर त्यांच्यामध्ये क्रॅन्स anatomy प्रेझेंट असते, त्याला आपण C4 प्लांट्स म्हणतो. आणि C4 प्लांट्स आणि C3 प्लांट्स काय म्हणतात, तर त्यांचे जे फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड्स आहेत त्यांच्या कार्बन ऍटम नुसार त्यांना ते नाव दिलेले आहे. C4 plants have crans anatomy in roots. That is a false statement, because C4 plants have the crans anatomy morphology present in a leaf, only present in a leaf. Then give why chloroplast of bundle cells are agranule. ठीक आहे, मीन्स जे बंडलचे सेल्स आहेत, आता प्रिव्हियसली तुम्हाला सांगितलं, ते बंडल सेल्स मध्ये जे क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतात ते क्लोरोप्लास्ट मध्ये ग्रॅना ऍबसेंट असतात. बिकॉज तर त्यांची नीड काय आहे तिथं, जर आपण फर्स्ट जर बघितलं मेसोफिल सेल्स असतात त्यांच्यामध्ये एकतर ग्रॅनाही प्रेझेंट असतं आणि स्ट्रोमाही प्रेझेंट असतं, पण जास्त प्रमाणात ग्रॅना प्रेझेंट असतात, त्यांना ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट म्हणतो आपण, जे मेसोफिल सेल मध्ये प्रेझेंट असतात, कारण तिथं CO2 ऍक्सेप्ट
एक्सेप्टेशन होतं आणि अदर लाईट रिॲक्शन डार्क रिॲक्शन दोघेही एकाच वेळेस होतात. ठीक आहे. बट इन केस ऑफ यांच्यामध्ये बंडलशीट क्लोरोप्लास्ट सेल, दे only carried out the Kelvin cycle, and site of reaction of the Kelvin cycle is a stroma. That's why they don't need the grana or chlorophylls. मग त्यांच्यामध्ये असं मॉडिफिकेशन झालंय किंवा अडॅप्टेशन झालंय ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. C4 प्लांट्स मध्ये ते अग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट असतात. ठीक आहे. तर बंडलशीट सेल्स मध्ये, तर दिस इज अ रिझन बिकॉज दे डोंट कॅरीड आउट द लाईट रिॲक्शन, दे ओनली कॅरीड आउट द केल्विन सायकल, दॅट इज डार्क रिॲक्शन. Then first CO2 acceptor in the C3 plants. तर रुबिस्को आहे तुमचा तो फर्स्ट CO2 acceptor असतो. तर तो किती कार्बन ॲटम असतो? 5 कार्बन ॲटम असतो, लक्षात ठेवा. नंतर एन्झाईम विच इज द इन अबंडन्स ऑन द अर्थ. त्याचे एन्झाईम तुम्हाला सांगितलं फर्स्ट, जे तुमचं 37 नंबरच्या क्वेश्चनचं जे आन्सर आहे रुबिस्को, तेच आन्सर इथं ॲज इट इज आहे. तर रुबिस्को हा अर्थवरती अबंडंट असलेला एक प्रकारचा एन्झाईम प्रेझेंट आहे. नंतर नेक्स्ट वन इज अ बॅक्टेरिया कंटेन्स द क्लोरोफिल. ओके, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. बट क्लोरोफिल pigments present in a cytoplasm or matrix of the bacteria. Okay, it doesn't contain the well bounded chloroplast like cell organelles, but they have a chlorophylls to carry out the cyclic photophosphorylation. Okay, तर फक्त क्लोरोफिल हे सस्पेंडेड असतात इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्युल्स मध्ये सस्पेंडेड फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतात. त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट नसतं, पण क्लोरोफिल हे प्रेझेंट असतात. The next one is a single photon is called as a quantum. Single photon energy असते त्याला आपण quantum म्हणतो. Then next one is the chlorophyll molecule absorb light energy and get into an excited state and loss an electron to the dashed orbit. आता तुम्हाला यांचं आन्सर सांगून देतो, नंतर डिस्क्राइब करतो. ठीक आहे. दिस इज द आउटर ऑर्बिट. तर मॉलिक्युलर लेवलचा क्वेश्चन आहे, पण मे बी समटाइम्स विचारू पण शकतात, कारण की फोटोलिसिस ऑफ वॉटर त्याच्यामध्ये काय होतं, क्लोरोफिल मॉलिक्युल लाईट ऍब्सॉर्ब करतो. ठीक आहे. त्यावेळेस जो इलेक्ट्रॉन असतो तो तुमचा ग्राउंड असतो. नंतर मग जो लाईट ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर तो प्रोटॉन मधला इलेक्ट्रॉन हा ग्राउंड स्टेटला असतो, म्हणजे इनर ऑर्बिटला असतो. ठीक आहे. ऍटमच्या इनर ऑर्बिटला असतो. बट वेन दॅट absorbed light, that quantum energy increases the orbit, means energy of that electron. मग तो एनर्जी दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये जम्प घेतो आणि असा जम्प करत करत त्याच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये जातो. ठीक आहे. तर त्याच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये गेल्यानंतर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट मध्ये असतो, त्याला आपण काय म्हणतो इथं इलेक्ट्रॉन लॉस अँड इलेक्ट्रॉन टू द आउटर ऑर्बिट. आणि जसा जसा इलेक्ट्रॉन तो मूव्ह होत जातो, आता तुमचा फर्स्ट फेरोडॉक्सिन असेल किंवा डिफरंट फायटोसायनिन वगैरे, ठीक आहे, ते चेन ऑफ द सायटोक्रोम असेल किंवा चेन ऑफ द रिएक्शन असतील, रिडक्शन ऑक्सिडेशन रिएक्शनचे, त्याच्यामध्ये हळूहळू काय करतो, तो आउटर ऑर्बिट मध्ये जो इलेक्ट्रॉन असतो तो हळूहळू ग्राउंड स्टेटला येतो, मीन्स इनर ऑर्बिट कडे येतो. आणि ज्या वेळेस ती एनर्जी फॉर्म होते ती एटीपीच्या फॉर्म मध्ये ट्रॅप केली जाते. ओके, दिस इज द मेन फंडा ऑफ द फोटोफॉस्फोरिलेशन. Then next one is the entire process of photosynthesis takes place in the chloroplast. This is a true statement. कारण की टोटल प्रोसेस जी आहे फोटोसिंथेसिसची ती क्लोरोप्लास्ट मध्येच होते. तुमचं जे लाईट रिॲक्शन आहे, फोटोसिंथेसिस तर मेन 2 रिॲक्शन मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये लाईट रिॲक्शन आहे आणि डार्क रिॲक्शन आहे. तर लाईट रिॲक्शन हे तुमचं ग्रॅनामध्ये होतं आणि डार्क रिॲक्शन हे स्ट्रोमामध्ये होते, आणि दोघंही कशामध्ये प्रेझेंट असतात, क्लोरोप्लास्ट मध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, फक्त याच्यामध्ये एक जर तुम्ही रेस्पिरेशनच्या दृष्टीने विचार केला तर त्याच्यामध्ये ग्लायकोलिसिस हे सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये होत असतं, आणि बाकीचं जे तुमचं टर्मिनल ऑक्सिडेशन असेल किंवा क्रेब्स सायकल आहे ते कशामध्ये होतं, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होतं. परत त्याच्यामध्ये पण त्यांची साईट ऑफ लोकेशन अलग अलग आहे. नंतर नेक्स्ट वन इज C4 सायकल सिम्स टू अडॅप्टेशन फॉर एक्सप्लेन, म्हणजे शॉर्ट मध्ये तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्यायचं. C4 सायकलचं अडॅप्टेशन का झालेलं आहे C3 सायकल असल्यामुळे सुद्धा प्लांट्स मध्ये, बिकॉज वेन ॲट द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2, तर जनरली तुम्हाला माहिती आहे की CO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन ऍटमॉस्फिअर मध्ये असतं 300 किंवा 400 ppm. ठीक आहे. तर ते C3 प्लांट जे असतात ते C3 प्लांट्स इझिली फोटोसिंथेसिस करू शकतात तेवढ्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये CO2 च्या. बट
जर जास्त प्रमाणात एखादा प्लांट CO2 असिम्युलेशन करतोय, तर त्या क्रॉप कॅनोपीमध्ये लाईक शुगर केन किंवा तुमचे मेज आहेत, सोरगम आहेत, जे हाय यील्डिंग क्रॉप आहेत, तर त्यांनी एक प्रकारचं अडॅप्टेशन केलं आहे, जे क्रायझॉनोटोमी वगैरे सिपोर. तर मिनिमम CO2 कॉन्सन्ट्रेशन जरी असला क्रॉप कॅनोपीमध्ये किंवा तुमच्या मायक्रो क्लायमेटमध्ये, तरी आपण मीन्स दे हॅव लिमिट अप टू द 50 टू 40 ppm CO2 पर्यंत पण ते CO2 ऍक्सेप्ट करू शकतात. ठीक आहे, मीन्स एकदम कमी कॉन्सन्ट्रेशनला जरी atmosphere मध्ये CO2 प्रेझेंट असला, त्याचं अडॅप्टेशन झालेलं आहे C4 प्लांट्स मध्ये. ओके, दिस इज द रिझन ऑफ सिम्स टू बी अडॅप्टेशन फॉर द C4 सायकल. असे डिफरंट क्वेश्चन्स आहेत. आता मी बुक्स वगैरे काही फॉलो केलं नाही याच्यासाठी, मी माझ्या रॅन्डमली जे आलेले आहेत ते क्वेश्चन टाकलेले आहेत. तुम्ही बुक्स मध्ये डिफरंट क्वेश्चन्स असतील तर बघून घ्या. त्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटलं एखादा क्वेश्चन समजत नाही तर तुम्ही नंतर डिस्कस करू शकता. ग्रुपमध्ये तुम्ही तो क्वेश्चन टाका, एकमेकांशी डिस्कस करा वाटलं तर. ठीक आहे. दिस इज ऑल. आणि एक कॅम्प पाथवे आहे, तो सिंपल पाथवे आहे. कॅम्प मध्ये जास्त क्वेश्चन नाही विचारले जात, पण कॅम्प पाथवेचे तुम्ही बघून घ्या. त्याच्यामध्ये नाईट मध्ये फोटोसिंथेसिस होतं बिकॉज कॉन्झर्वेशन ऑफ द वॉटर. तर झिरोपॅटिक प्लांट्स असतात, त्यांना वॉटर कॉन्झर्वेशन करायचं असतं नाईट मध्ये, तर ते एक प्रकारचं त्यांचं अडॅप्टेशन आहे. तर फोटो रेस्पिरेशन काय आहे या सिंपल टर्मिनॉलॉजीज बघून घ्या. कारण की फोटो रेस्पिरेशन इज अ हार्मफुल फॉर प्लांट्स बट इट्स नेसेसरी फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टोमॅटा. ठीक आहे. जनरली जो तुमचा हे आहे रुबिस्को जो एन्झाईम आहे, तर रुबिस्को एन्झाईम हॅव अफिनिटी टू ट्रॅप ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड और ऑक्सिजन ऍट अ सेम टाइम. म्हणजे ज्या वेळेस आता स्टोमॅटाचं ओपनिंग बघितलं होतं आपण, स्टेमोटा असतो, तर तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये असं क्रॉस सेक्शन दाखवलं होतं लिप मध्ये. तर लोअर लिपच्या साईडला स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात, तर स्टोमॅटा ओपन असतात. ठीक आहे. तर त्यावेळेस ओपन असतात, तर त्यावेळेस काय होतं, ऍक्च्युअली CO2 पण जातो आणि ऑक्सिजन पण जातो. बट डे टाइम मध्ये तर ऑक्सिजनची गरज नाही, कारण की डे टाइम मध्ये रेस्पिरेशन होत नसतं जनरली. तर रेस्पिरेशन डे टाइम मध्ये जनरली होत नसतं, त्यावेळेस तो ऑक्सिजन पण मध्ये येतो. मग आणि जो रुबिस्को जो एन्झाईम आहे त्याचं अफिनिटी आहे, तो एक दोघांनाही ऍब्सॉर्ब करू शकतो. एक तर ऑक्सिजनलाही ऍब्सॉर्ब करू शकतो आणि CO2 लाही ऍब्सॉर्ब करू शकतो. मग त्याच वेळेस काय होतं, मग आता त्याची कन्फ्युजन होऊन जातो, CO2 ला ऍब्सॉर्ब करायचं का ऑक्सिजनला ऍब्सॉर्ब करायचं. मग तो मॅक्झिमम टाइप ऑफ CO2 लाच ऍब्सॉर्ब करत असतो, कारण की डे लाईट मध्ये आपलं फोटोसिंथेसिस होतं आणि डार्क रिएक्शन होतं. मीन्स सॉरी, लाईट रिएक्शन आणि डार्क रिएक्शन म्हणजे फोटोसिंथेसिस होतं. मग त्यावेळेस पण बाय चान्स तो ऑक्सिजनलाही ट्रॅप करून घेत असतो. मग त्यावेळेस काय होतं, रेस्पिरेशन पण होतं थोड्या प्रमाणात. म्हणजे त्याला एक फोटो रेस्पिरेशन असं म्हणतात. ऍक्च्युअली त्यावेळेस फोटॉन्स एनर्जी हे त्यांच्यामुळे फोटॉन्स एनर्जीमुळे हे फोटोसिंथेसिस पण होतं आणि ऍट द सेम टाइम रुबिस्को हा ऑक्सिजन पण कन्झ्युम करत असतो. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की त्याला फोटो रेस्पिरेशन आहे. त्याच्यामध्ये एकदम डिटेल प्रोसेस आहे ती, आणि एक प्लांट साठी नेसेसरी आहे आणि एक प्रकारचा हार्मफुल पण आहे. त्याच्यामुळे एक सेकंडरी पाथवे आहेत, ते डिफरंट सेकंडरी पाथवे फोटो रेस्पिरेशन मुळे रेग्युलेट होतात. दिस इज नेसेसरी फॉर प्लांट बट इस इज अ, आणि जनरली जास्त टोमॅटो ओपनिंग आणि क्लोजिंग मध्ये पण त्याचा रोल आहे. ठीक आहे. आणि डिफरंट फॅक्टर असोसिएटेड आहेत फोटोसिंथेसिस साठी. तर जर टोमॅटोचं प्रेझेन्स जास्त असलं तर फोटोसिंथेसिस जास्त फास्ट होतं आणि लाईट इंटेन्सिटीवर डिपेंड करतं. परत तुमचं क्रॉप इंटेन्सिटी और वीड इंटेन्सिटी और डिफरंट बायोटिक फॅक्टर्स आहेत किंवा अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत, त्यांच्यामुळं हे सॉरी फोटोसिंथेसिस हे हॅम्पर होत असतं. ठीक आहे. ते फॅक्टर्स बघून घ्या. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इझिली लक्षात येईल की फोटोसिंथेसिस होण्यासाठी कोणते कोणते फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल्स आहेत. मीन्स रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कमी जास्त होऊ शकतो. ठीक आहे. करायची मीटिंग एंड.